Yes. Now I start. Yes. Note down it. The mass of the wedge shown in the figure. The mass of the wedge shown in the figure. The mass of the wedge is shown in the figure is a capital M. This is capital M. And that of block is a small m. Block mass. This is the block of mass, small m. Neglecting friction at all the places, neglecting friction at all the places, all the places, and mass of the pulley, and mass of the pulley, mass of the pulley. Calculate the acceleration of the wedge. Calculate the acceleration of the wedge. Acceleration of the wedge. Thread is inextensible. Thread is inextensible. Thread is inextensible. Okay. Now the diagram. See the diagram. So this is angle theta. This is the angle theta. So now see here, what are the forces acting first? The forces aim at each other. What are the forces acting? You see, there is a tension. The tension is acting here. This is a P. Okay, tension is acting. That is P. And here this is a 90, and it is a 90 minus theta. Now here, if I consider one line, this here there is a tension. P is acting. So the Japanese to say this is a 90 minus theta. And what is this? This is a theta. The 90 minus theta equal this is a theta. And for this pulley, tension is like this, away from the pulley. For the pulley, for the block of mass m, this is the direction of the tension. But for the pulley, what is the direction of the tension? Away from the pulley. This angle is theta. And this tension can be resolved into components.
Along this direction, along this direction, what is the tension? T cos theta. The tension is the T cos theta, right? And the tension is T cos theta, and this direction, what is the tension? This is the direction. What is the tension? T sine theta. That is T sine theta. So T sine theta, and it is the T cos theta, right? T cos theta and the T sine theta. And see that there is here what are forces acting on this body? The body may act as forces. The weight is acting downward like this. This is the weight is acting downward. It is the normal reaction. This is the normal reaction, and this is this weight can be resolved into components, and you know this direction. What is that? Mg cos theta, because this is theta, and this direction mg sin theta, right? That is mg sin theta in that direction. So now this I called this normal reaction I called N1. ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ ని N1 అంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వెడ్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకు వెడ్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని తీసుకోవాలి? బికాస్ వెడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది వెడ్జ్ ఉంది. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది వెడ్జ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది వెడ్జ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ వీ కన్సిడర్ దట్ ఆల్రెడీ నేను అంతకుముందు చెప్పాను. We consider this is along this direction and along this direction. So this direction, what are there? T is there and T cos theta is there. T is there, T cos theta is there. And this direction, only T sin theta is there. The direction low, T sin theta. So T sin theta only kabatti. So along this direction, ఈ direction low, what is the acceleration? Acceleration. అంటే టెన్షన్ T ఉంటే యాక్సలరేషన్ ఏమంటున్నాం మనం? సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఏ. T ఎక్కడుంటే అక్కడ యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఏ. అంటే ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఏ ఇస్ దేర్ అండ్ దీని యాక్సలరేషన్ ఏ కాస్ థీటా. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్? ఏ ప్లస్ ఏ కాస్ థీటా. బట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్? ఏ సైన్ థీటా. Okay, the direction is a sin theta. So along x-axis, a plus a cos theta. Along y-axis, a sin theta. And this is equal to a into 1 plus cos theta, this direction. And this direction is a sin theta, right? That is a sin. So now the free body consider free body diagram. Free body diagram for block. Free body diagram for block. బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఇది కదా బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఈ బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్. బ్లాక్ ఇస్ లైక్ దిస్. మాస్ m is there, and for this block what is that? N1 is acting this direction. This is the direction N1 is acting. This is N1. Okay, so N1 is acting this direction, and the mg is acting this direction, mg, and now this is a theta, and it is mg cos theta, and this direction is mg sin theta, and this direction there is a tension. Tension is there, right? But see, there is
This is x-axis and this is y-axis. X-axis, y-axis. This is theta. It is 90 minus theta. This is what is that? It is theta. It is 90 minus theta. This is the theta. This is 90 minus theta. This is theta. And it is 90 minus theta. 90 minus theta. So along this, there is n1 cos 90 minus theta. So this is equal to n1 sin theta. N1 sin theta. Okay, now n1 sin theta. That direction. So that direction is n1 sin theta. N1 sin theta. And C, there is, this is n1 sin theta. And along this direction, n1 cos theta is there. N1 cos theta, that direction. So that direction is n1 cos theta is there. So now for the block, so block is moving with an acceleration this direction, the directional acceleration over here. For block C, for block ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే horizontal direction, what is there? N1 sin theta is there. N1 sin theta. So this is N1 sin theta. ఇప్పుడు హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో వాట్ ఇస్ దట్ టీ కాస్ థీటా. ఈ టీ కాస్ థీటా ఈ పుల్లి మీద ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే బ్లాక్ మీద ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో అంటే మైనస్ టీ కాస్ థీటా. పుల్లి మీదేమో టువర్డ్స్ రైట్ ఉంటే బ్లాక్ మీద టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది టీ కాస్ థీటా. సో n1 sin theta minus t cos theta is equal to m into acceleration. What is the acceleration? A into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. This is equation number 1. That is equation number 1. And now, equation number 1. And now see that here, there is mg and n1 cos theta is what is that upward and mg is downward, and there is acceleration downward acceleration there. అంటే ఇప్పుడు నేనేం రాయొచ్చు? mg minus n1 cos theta, n1 cos theta is equal to m into acceleration along y-axis. What is that? A sin theta. This is a sin theta. It is equation number 2. So solve equation number 1 and 2. You can get that equation number 1, 2 solve చేస్తే solve equation 1 and 2. 1 and 2 solve చేయండి. You can get that n1. N1 will come. So that n1 is equal to what will come? T cos theta plus T cos theta plus m into a plus a cos theta by sin theta. So this will come normal reaction acting on the block. So normal reaction acting on the block, that will come. And so what is that? Suppose if you consider the wedge in construct చేస్తే, so for wedge, because we want to find out the acceleration of the wedge ని find out చేస్తే, ఇప్పుడు చూద్దాం wedge normal reaction. The normal reaction of the wedge is like this. And the wedge weight is acting downward. That is mg. Wedge weight is acting downward.
ఓకే. సో నౌ హియర్ ఎగ్జాక్ట్ గా వెడ్జ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే n2 కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా ఉంటే n2 ఈ డైరెక్షన్ లో వాట్ ఈస్ దేర్ అంటే ఈ బ్లాక్ మీద ఈ డైరెక్షన్ లో ఏముంటది n1 cos theta ఇస్తారు డ్యూ టు దిస్ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ వలన దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ n1 cos theta. So n1 cos theta is down. And also, what is that? P sin theta is active. అంటే ఈ వెడ్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఇంకొక ఫోర్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? P sin theta. అంటే చూడు ఈ వెడ్జ్ మీద ఇది యాక్ట్ అవుతుంది. దీన్ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ n1 cos theta is acting exactly opposite to the weight. Weight opposite. So weight also acting downwards. Like weight acts చేస్తుంది. But see here, this wedge is not moving along the vertical direction లో wedge మూవ్ అవుతుంది. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో వెడ్జ్ మూవ్ అవట్లేదంటే total upward force is equal to total downward force. There is no motion in the vertical direction. Total upward force is equal to total downward. Total upward force అంటే ఏంటమ్మా for wedge n2 is equal to n2 is equal because sigma fy is equal to 0. Sigma fy is equal to 0. And the total upward force is equal to total downward. Upward force is 10. Total downward force is, what is that? What is the total downward force? n1 cos theta, n1 cos theta plus p sin theta plus mg. mg. That is. Because there is no motion along this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో మోషన్ లేదు. ఈ డైరెక్షన్ లో మోషన్ లేదు కాబట్టి అరే అదేమో బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ నాన్న. అదే బ్లాక్ మీద ఇది ఈ బ్లాక్ దీనికి కాంటాక్ట్ అయింది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఎంత ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుందో అంత ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది కదా. నేనేంటి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ దట్ బ్లాక్, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ దట్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూపిస్తుంది. ఈ బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఓకేనా. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ దట్ బ్లాక్ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చూడు అంటే ఇంకొక పని కూడా చేసుకోవచ్చు. సరే అసలు దీన్ని మర్చిపో. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ఈ ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఈ ఎన్ కాస్ థీటా ప్లేస్ లో ఎంజీ పెట్టచ్చు. ఎంజీ ఈ ఎన్ కాస్ థీటా కాకుండా నేను ఎంజీ అని రాస్తాను. మీకు అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, టీ సైన్ థీటా కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు చెప్పు నాకు. ఏం రాయొచ్చు? దిస్ స్మాల్ ఎంజీ ప్లస్ టీ సైన్ థీటా ప్లస్ ఎంజీ. అసలు స్మాల్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఈస్ దట్? స్మాల్ ఎంజీ అంటే ఏంటి మీకు ఇక్కడ? n1 cos theta లేదా ఏనా? n1 cos theta స్మాల్ ఎంజీ అంటే ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను ఇక్కడ? n1 cos theta ప్లస్ p sin theta ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంజీ రాయొచ్చుగా. n1 cos theta ప్లస్ p capital. ఓకే, సో దట్ ఐ హావ్ టు రైట్. సో దీని ప్రకారం అంటే ఇక్కడ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ దేనికి ఇస్తున్నాను? వెడ్జ్కి ఇస్తాను. ఈ వెడ్జ్ మీద yeah. So that is, so this is the n2. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ చూడు p plus t cos theta is equal to p plus t cos theta, and in this direction what is there? p plus t cos theta and n1 sin theta. p plus t cos ఈ వెడ్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యేది. సో వెడ్జ్ మీద యాక్ట్ అయ్యేది, వెడ్జ్ మీద ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? p plus t cos theta.
యా అలా కాదురా, ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంటే సో దీని మీద ఈ డైరెక్షన్ యాక్సలేషన్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్సలేషన్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే దీని మీద సూడో ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ సూడో ఫోర్స్ అంటే బ్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. మనం అందుకనే ఈ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో ఎందుకంటే బ్లాక్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇది యాక్చువల్గా ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఈ వెడ్జ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది కదా. సో ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ దీని మీద ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ని కనుక్కున్నాం. ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ యాక్సలేషన్ తెలిస్తే అదే యాక్సలేషన్ తో బ్లాక్ ఇలా సూడో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా move అవుతుంది. అంతేగా, ద బ్లాక్ ఇస్ మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, ఆ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హారిజంటల్ గా మనకి హారిజంటల్ యాక్సలేషన్ కావాలి. హారిజంటల్ యాక్సలేషన్ కావాలంటే హారిజంటల్ గా ఫోర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు హారిజంటల్ గా ఫోర్స్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ అలాంగ్ హారిజంటల్? ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ఈ పుల్లి మీద ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంటే బ్లాక్ మీద ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ సిగ్మా ఎఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ చూడు. సో బ్లాక్ మీద ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్సలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సి కాస్ థీటా. ఈ బ్లాక్ మీద ఈ డైరెక్షన్ లో వాట్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్? ఎన్ సైన్ మైనస్ ఎన్ సైన్ థీటా. ఓకేనా? మైనస్ ఎన్ సైన్. సో ఈ మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ n1 sin theta, n1 sin theta. సో ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తే we can get that acceleration is equal to mg sin theta by m plus 2m into 1 plus cos theta. This is the acceleration. So after solving this one, we can get the acceleration back. Acceleration అదే వస్తుంది. Okay, completed. Tarkesh, remember Tarkesh? సార్ సేమ్ ఇలాగే ఈ టైప్ సింగేజ్ లో సమ్మం సార్, సింగేజ్ లో కాకపోతే అందుట్లో అతను ఎమ్ అంటే వెడ్జ్ యొక్క యాక్సిలేషన్ చేశాడు సార్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని. అతను యాక్సిలేషన్ స్మాల్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కనుక్కోమంటున్నాడు సార్. With respect to గ్రౌండ్ సార్, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎం అంటే బ్లాక్ యాక్సిలరేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అలాగే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు బిగ్ ఎం అంటే స్మాల్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ ఎం రెండు కనుక్కోమంటున్నాడు సార్. అంటే యాక్సలేషన్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేది ఏంటి? యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెడ్జ్ వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ఇస్తాను సార్ మీరు చెప్పిన. ఇప్పుడు ఇదైతేనేమో యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెడ్జ్ వస్తుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వస్తుంది. ఇది కదా క్యాపిటల్ ఎం కదా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండే కదా ఇది యాక్సలరేట్ అయ్యేది. అవును సార్.
సో అప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ m with respect to ground ante what is that? Acceleration of the small m with respect to edge minus acceleration of the capital M with respect to what is that? Ground. వేస్తే సరిపోతుంది కదా. అంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ మైనస్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అలాగే సార్. అంతే అంటే వేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ చూడండి నేను మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి. Pulleys shown in the system are massless and frictionless. Pulleys shown in the system are massless and frictionless. ఇలా ఇచ్చాడు. So the mass M1, M2 and M3. M1, M2, M3 ఇచ్చాడు. So this is A, B, C కదా. M1 is equal to 2 kg అంటే MA అనుకోండి. M2 is equal to 4 kg and M3 is equal to 2.75 kg is given. Calculate the acceleration of each block. Acceleration of each block ని find out చేయమంటున్నాను. Acceleration of each block. Acceleration of each block. See, if you consider that the free body diagram of this one, అంటే అసలు మనకి యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ కనుక్కోవాలి కదా. యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ కనుక్కోవాలంటే వీ కెన్ రైట్ దట్ ఫర్ బ్లాక్ ఏ తీసుకుంటే ఈ బ్లాక్ ఏకి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టెన్షన్ P and this is the weight. The weight means M1G. So definitely it is going up. This is going up
ఇతని యాక్సిలరేషన్ ఏ అనే యాక్సిలరేషన్తో వస్తుంది. బ్లాక్ ఏ కదా, ఏ అనే యాక్సిలరేషన్తో వస్తుంది. సో ఏ అనే యాక్సిలరేషన్తో పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తుంటే సో వీ కెన్ రైట్ దట్ వాట్ ఐ హావ్ రైట్ C minus m1g is equal to m1a. C minus m1g is equal to m. ఇప్పుడు ఫర్ బ్లాక్ బి, బ్లాక్ బి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బి అనే బ్లాక్ ఎక్కడుంది? వేర్ ఈస్ దట్ బ్లాక్ బి? బ్లాక్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఈ పుల్లి కనెక్ట్ అయ్యాలి, బ్లాక్ బి. సో ఈ పుల్లి మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్, టెన్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద టెన్షన్స్ ఆన్ దిస్ పుల్లి? ఈ పుల్లి మీద యాక్ట్ అయ్యే టెన్షన్స్ అంటే దీని టెన్షన్ ని నేను వాట్ ఈస్ దట్ T1 అనుకుంటే, సో దిస్ ఈజ్ T1 అండ్ ఇట్ ఈస్ T1 అండ్ దిస్ ఈజ్ T1. అంటే ఇక్కడ దాకా ఒకటే మీకు వాట్ ఈస్ దట్ ఒకటే వైర్, ఇక్కడ దాకా ఒకటే వైర్. కాబట్టి ఈ వైర్ లో టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇది ఉంది కదా, ఈ వైర్ లో టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి హియర్ దిస్ ఈజ్ T1, దిస్ ఈజ్ T1 and T1 is there. So the weight of the block B is acting downward. That is m2g, right? And this block B also going up with an acceleration B, and acceleration. So what is that? 2T1 minus m2g is equal to m2b and m2b. And for what is that block C? Block C, if you consider block C. So block C, what is that? See, this is the block C block. And here there is a tension. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి what is that? This tension is a T2 and it is also T2. This is a T2. So the tension is a T2, and this is a coming down. What is that? M2g. This is a M3g, and this is the tension T2, and the block is coming down with an acceleration C. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను? M2g minus T2 is equal to M2c. ఈ C ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A అండ్ B. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A అండ్ B C ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. C ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ A అండ్ B ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నీకు పుల్లి, ఈ పుల్లి తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ T1 యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ T2 అంటే 2T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1, అంతేగా? 2T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1. సో 2T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 అంటే ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, T1 ప్లేస్ లో 2T2, ఇక్కడ T1 ప్లేస్ లో 2T2 పెడితే నాకేమొస్తుంది? A అండ్ B. ఇక్కడ A వస్తుంది, ఇక్కడ B వస్తుంది. ఇప్పుడు T2 ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ దట్? 2T1 2T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1. ఇక్కడ 2T ప్లేస్ లో అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ T1 ఇస్ దర్. సో T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? 2T2 minus M1g is equal to M1a. This is equation. ఇక్కడ 2 into T1. So 2 into T1 means 2 into 2T2 is minus M2g is equal to M2b. And what is that? 4T2 minus M2g is equal to M2b. This is equation number 2. Okay, equation number. And solve that equation number 1, 2, 3. 1, 2, 3 solve చేసుకుంటూ వస్తే equation number 1, 2, 3, we can get that C value in terms of A and B.
C value in terms of A and B we can get. And the C up to C is equal to what will come? A must be C is equal to 2A plus 4B will come. So after getting that C is equal to A plus 4B and substitute here, you can get that acceleration. Acceleration A కనుక్కోవచ్చు, B కనుక్కోవచ్చు, C కనుక్కోవచ్చు. A కనుక్కోవచ్చు, B కనుక్కోవచ్చు, C కనుక్కోవచ్చు. Okay? Acceleration. Do that. అలా చేయాలి. Hemant? Hemant? సార్ నిన్న హోంవర్క్ సమ్స్ లో ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది సార్. కాకపోతే అటాచ్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ అంటే ఒక పుల్లికి ఒక వెయిట్ అలా ఉంది సార్. వాటికి అదే ఒకసారి నార్మల్ గా ట్రై చేస్తే ఆప్షన్స్ వచ్చిన ఆన్సర్ ఆప్షన్ వేరే ఉన్నాయి సార్. వచ్చిన ఆప్షన్స్ వేరే ఉన్నాయి సార్. ఆప్షన్స్ లో A1 గ్రేటర్ దాన్ A2 గ్రేటర్ దాన్ A3 అని వచ్చింది సార్. కాకపోతే ఆన్సర్ A1 గ్రేటర్ దాన్ A3 గ్రేటర్ దాన్ A2 అని వస్తుంది సార్. ఆన్సర్ అలా ఇచ్చారా? చూస్తాను, నేను చూస్తాను ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి ప్రాబ్లము. చూడండి, a block of mass capital M is connected with a particle of mass capital M is connected with a particle of mass small m. This is the block of mass capital M. Is connected with a this is a block of mass capital M is connected with a particle of mass small m. ఇలా వెళ్తుంది.
So now they are asking that particle of mass small m by a light inextensible string as shown in the figure. Assuming all contacting surface as smooth, contacting surfaces as smooth, find the acceleration of the wedge after releasing the system. Find the acceleration of the wedge after releasing the system. అరే ఒకసారి చూడండి, find the acceleration of the wedge after releasing the system. Yeah. A block of mass capital M is connected with a particle of mass small m by a light inextensible string as shown in figure. Inextensible string as shown in figure. Assuming all contacting surfaces as smooth. All contacting surfaces as smooth. By light inextensible string as shown in figure. Light inextensible string as shown in figure. Assuming all contacting surfaces as smooth, find the acceleration of the wedge after releasing the system. Find the acceleration of the wedge after releasing the system. అరే చూడండి, ఇక్కడ యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ద టెన్షన్ T. ఇక్కడ టెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్, ఇట్ ఈస్ ద టెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్. ఇలా అంటే మనము ఈ బ్లాక్ ఏ గనుక తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ బ్లాక్ ఏ, సో బ్లాక్ ఏ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్ లైక్ దిస్. అంటే a small particle is coming down. This is m2g, and దీని acceleration కిందకు ఉంటుంది. What is that? A1 అవుతుంది. అంటే ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్, దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే, సో ద వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్, దట్ ఈస్ mg, and the tension is upward, that is T, and it is moving down with an acceleration a1. So according to the free body diagram, ma1 is equal to mg minus t. mg minus t, right? ma1 is equal to mg minus t. ఇప్పుడు చూద్దాం, and this is moving with an acceleration a2. మరి దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్? దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఓన్లీ ఫోర్స్. ఇది ఒకటి యాక్ట్ అవుతుంది, టీ, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, 1 2 3 4 టీస్ యాక్ట్ అవుతుంది. టీ 4 టీ అంటే 4t is equal to ma2. అంతేగా, 4t ma2, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ m, ఇక్కడ m ఒక్కటే కాదు, ఎందుకంటే దీంతో పాటు ఇది మూవ్ అవుతుంది, దీంతో పాటు ఈ పార్టికల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది కదా. సో పార్టికల్ ఆల్సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, దీనికి అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి, సో m ప్లస్ m ఇంటూ a2, m plus m into, right? m plus m into a2.
సో నౌ ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా మనకి నేను చెప్పిన ట్రిక్ ఏంటి, సిగ్మా వాట్ ఇస్ దట్ పి డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్ సిగ్మా పి డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి రా, sigma t dot a is equal to 0. Sigma t dot a is equal to 0 means, yeah, sigma t dot a is equal to 0 means, ఇక్కడ చూడు ఈ టెన్షన్ పైకి ఉంది, యాక్సలరేషన్ కిందకు ఉంది, మైనస్ p ఇంటూ a1. ఇక్కడ చూడు టెన్షన్ అండ్ యాక్సలరేషన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ప్లస్ 4p into a2 is equal to 0. So 4p a2 is equal to p a1. So this is a1 is equal to 4a2. అంతేగా, a1 is equal to 4a2. So a1 is equal to 4a2 పెట్టేస్తాం. సో ఇక్కడ తీసుకో, this is m into a1. a1 means 4a2. a1 means what is that, 4a2 is equal to mg minus 2. అంటే 4m a2 is equal to mg minus 50. This is equation. ఇక్కడ చూడు, దిస్ ఈజ్ m ప్లస్ m ఇంటూ a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4t. ఇప్పుడు నాకు యాక్సిలరేషన్ కావాలి అంటే కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద a2ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a2ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. So 1 is multiplied with 4. 1 is multiplied with 4. So what happens here? 16m a2 is equal to 4mg minus 4p. 4mg minus 4p. ఇక్కడ ఏం చెప్పండి, ఇప్పుడు నీకు m a2 plus m a2 is equal to this is 4p. Cancel చేస్తే 16 ఇది ఒకటి 17. So m a2 plus 17m a2 is equal to 4mg, that 4mg. So ఇప్పుడు a2 కామన్ తీస్తే m plus 17m is equal to 4mg, and this a2 is equal to 4mg by m plus 17m. This is the acceleration of the block, this one that we call wedge, acceleration of the wedge. Yes, completed. Yes, completed. Okay, okay.
చంద్రహాస్ ఓకే అమ్మా. సో A1 అంటే 4A2నేగా. 4A2 అంటే 4 ఇంటూ A2. మీకు A1 A2 కనుక్కున్నాను. A1 అంటే ఇంటూ 4A2 ఇంటూ 4 టైమ్స్ A2 వేస్తే అయిపోతుంది కదా. 4 టైమ్స్ A2 వేస్తే అయిపోతుంది. రాకేష్ చెప్పమ్మా. సార్ ఇది అలాంగ్ ది సేమ్ స్ట్రింగ్ కదా సార్, అలాంగ్ ది ఇదంతా అలాంగ్ ది సేమ్ స్ట్రింగ్ కదా, ఎక్కడ స్ట్రింగ్ మారలేదు కదా సార్. స్ట్రింగ్ మారకుండా ఉంటే టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. అదేగా చెప్పాను నేను. సార్ అప్పుడు మనకి లాస్ట్ టెక్నిక్ ఉంది సార్, ఒకటి అలాంగ్ ది స్ట్రింగ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది అని అలా చేసేసారు. ఇప్పుడు అంటే A1 యాక్సలరేషన్ కనుక్కొని దానికి ఇంటూ 4 వేసి అలా ఎంకి ఈక్వల్ చేసేస్తారు మామూలుగా. అంటే ఇదేంటంటే అలాంగ్ ది స్ట్రింగ్ యాక్సలరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే నీకు డైరెక్షన్ ఇవన్నీ నువ్వు రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి కదా. దీనికంటే సిగ్మా టీ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అది కూడా ఒక కాన్సెప్టే కదా, అది ఈజీనే కదా. అది ఈజీ సార్, మామూలుగా తెలుసుకోవడానికి అంటే సార్ అలా ఉదాహరణ తెలుసుకోవడానికి. అంటే దాని కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ లేని చేసేసుకో కదా. నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, కాంప్లికేటెడ్ లేని చేసేసుకో. కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నాయి, ఏది ఈజీగా ఉంటుందో ఆ మెథడ్ ఫాలో అయితే అయిపోతుంది. ఓకే సార్. సార్ అంటే దీనికి అన్ని మొత్తం డైరెక్షన్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది కదా సార్, యాక్సలరేషన్ డైరెక్షన్, టెన్షన్ డైరెక్షన్ కూడా. అంటే బ్లాక్ స్మాల్ బ్లాక్ కి టెన్షన్ యాక్సలరేషన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి చూడు, అపోజిట్ డైరెక్షన్. సార్ ఇప్పుడు ఆ ఒక్కదాన్ని టీని రిజాల్వ్ చేసుకుని అలా చేసేసారు. మనం చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ ఒక్క బ్లాక్ కి రిజాల్వ్ చేసుకుని యాడ్ చేసి సార్ అలా చేయొచ్చు కదా సార్ అంటే అడుగుతున్నాను. ఒకవేళ 1 or more ఎక్కువ బ్లాక్స్ ఉంటే మాత్రం అప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది కదా సార్, ఎక్కువ బ్లాక్స్ ఉంటే. అప్పుడు కొంచెం కష్టం. ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టీచ్ అబౌట్ దట్ స్ప్రింగ్ కన్స్టెంట్ చెప్తాను. ఈ కన్స్టెంట్ మీద మీకు వర్క్ ఇస్తాను. ఈరోజు నేను క్లాస్ ఆపేస్తున్నాను. ఈ కన్స్టెంట్ మీద మీకు వర్క్ ఇస్తాను. విఘ్నేష్ చెప్పమ్మా విఘ్నేష్. సార్ సెల్ఫ్ స్టడీ అవర్లో ఫిజిక్స్ సెల్ఫ్ స్టడీ టైం అప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే ఫోన్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయొచ్చు సార్. చేయొచ్చమ్మా. ఈరోజు కొంచెం నేను వ్యాక్సిన్కి వెళ్తున్నాను, అప్పుడు మామూలుగా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. ఇది వాయిస్ స్లోనా? వాయిస్ no. అలాంగ్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్ యాక్సలరేషన్ సేమ్ అని చెప్పాను అంటే, యాక్సలరేషన్ కానీ వెలాసిటీ కానీ సేమ్ అని చెప్పాను అంటే ఎలా చెప్తున్నాను? సింపుల్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ పుల్లీస్ లేకుండా ఒక పుల్లీ పెట్టుకుని ఇలా ఏదో ఒక పుల్లీతో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంటే, సో ఇప్పుడు సేమ్ యాక్సలరేషన్ స్ట్రింగ్ సేమ్ ఉంటుంది అలాంగ్ ది స్ట్రింగ్ అని చెప్పాను. అలాంగ్ ది స్ట్రింగ్ ద యాక్సలరేషన్ సేమ్ అని చెప్పాను. ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, సో ఒక పుల్లీ కన్స్టెంట్ ఉంటే, డిఫరెంట్ పుల్లీస్ కన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద యాక్టివ్ ఫోర్స్ మారిపోతుంటే యాక్సలరేషన్ ఎలా సేమ్ ఉంటుంది చెప్పు ఆయుష్. డిఫరెంట్ ఇక్కడేమో ఈ బ్లాక్ మీద ఒకటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడేమో ఈ బ్లాక్ మీద అదే ఫోర్స్ 4 యాక్ట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నేనేం చెప్తున్నాను? ఓకే, రైట్. ఓకే అన్న, బాయ్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వర్క్ ఇస్తాను, అది చేసుకోండి. బాయ్. రైట్. ఓకే.